सब तो पहला उस परम पिता परमात्मा शहनशाह दस्तगीर जी, दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सारे धर्मां दे औलिए पीर पैगंबर, दाते भगत सूरमे, किरतीजन संत महापुरुष, उन्हां दे समेत परम संत बाबा राम सिंह जी और उन्हां दे प्यारिआं नूं दास दी नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो महीनेवारी दीवान 11 के दिन ते आपां सारे इकत्तर होके उस परमात्मा दा दिन मनाउने, उस प्रभु नूं, परमेश्वर नूं, मालक नूं याद करदे हैं, शुक्रगुजार हुन्ने हैं कि हे प्रभु, औखे समय दे विच भी तू बख्शिश कीता है साडे सारिआं ते, कि सानू सबर दिता है, सानू अपने चरनां दी प्रीति दिती है, प्रेम दिता है, सोझी बख्शिश कीती है कि असीं सुख दे विच हंकारी ना होइए और दुख दे विच असीं तेरे तो दूर ना होइए। किसी भी तरीके दे नाल, चाहे दुख है चाहे सुख है, सुख सानू तोड़ लैंदा है, क्योंकि असीं सुख दे विच दुनियावी वस्तुआं दे चक्कर दे विच उलझ जांदे हां। दुख दे विच कई वारी साडा विश्वास जिहड़ा साडा बलीव हुंदा वो डामाडोल हो जांदा। कमजोरी साडे अंदर हुंदी है, गुरु दी किरपा च कोई फर्क नहीं हुंदा। साडे मन दी तब्दीली हुंदी रहिंदी है। सो कई वारी उहदे विच असीं डोल जाने हैं। उत्थे भी किरपा रखी कि साडा मन दुख दे विच डोले ना, बल्कि होर दृढ़ होइए, क्योंकि हज़रत गौस पाक जो 10वीं सदी दे विच होए आ, 11वीं वाले हज़रत अब्दुल कादर जिलानी, जिन्हां नूं 11वीं वाले भी आख्या जांदा है, जो 10वीं सदी च होए, बाद च उन्हां दियां बड़ियां अगे शाखावां उन्हां दियां दुनिया भर दे विच प्रचलित होईयां। वो फरमाया करदे सी कि बेशक तंगी दे नाल आसानी है। कहण तो भाव कि अपनी सोच नूं पॉजिटिव रखो, दुख दे विच भी हर तंगी किसे ना किसे सुख वाले पासे नूं ही लैके जांदी है। वो कहंदे सी हमेशा पॉजिटिव रहो, जे दुख आ गया तां प्रभु ते मालक ते सतगुरु ते भरोसा दृढ़ करके रखो। जदों पॉजिटिव रवांगे, मन शांत रहूगा, कोई ना कोई हल प्रभु उस दुख दा सानू दिखा दिंदा है। नहीं तां अवस्था इह हो जांदी है जिवें बिल्ली नूं देख के कबूतर अखां बंद कर लैंदा, उस वेले उड़ सकदा हुंदा, उत्थों बिल्ली उड़ नहीं सकदी, पर वो डर जांदा है। उस डर दे विच उहदा खुद तो विश्वास खत्म हो जांदा है। उहनूं समझ ही नहीं लगदी कि मैं उड़ सकदा जां की करां, दिमाग एकदम उत्थे ही खड़ जांदा है। उड़ के वो बच सकदा है, सारा रस्ता प्रभु ने उन्होंने बख्शिया हुंदा, उहदे शरीर 'च ताकत है कि उड़ के बच सकता है। कहावत है ना कि बिल्ली नूं देख के अखां बंद कर लैंदा, वो मारिया जांदा है। जदों दुख दे विच साडे जग्यासुआं दे खंभ की है, साडे गुरु दी, साडे परमात्मा दी ताकत, उहदे ते साडा सच्चा और सुच्चा भरोसा, वो साडी ताकत है। वो दुख दे विच साडे खंभ बनदा है, सहाई हुंदा है, सानू मार्ग दिसदा है, सानू रस्ता बनदा है। प्रभु किरपा करदा है, फिर साडा रस्ता बनदा है जे साडा विश्वास दृढ़ है। जे असीं घबराउने हैं, फिर असीं कोई ना कोई समस्या नूं होर ज़्यादा खराब कर लैने, वो समस्या सानू किसे ना किसे पासे होर ज़्यादा उलझा दिंदी है। सो प्रभु किरपा करे, सानू अपने नाम दी प्रीति दी बख्शिश करे, उहदा ध्यान करिए, उहदा सिमरन करिए, प्रभु दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलिए। यही अरदास बेनती साडी है। वड्डे महाराज परम संत बाबा राम सिंह जी दे पास
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਤਸੰਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਆਪਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੱਗੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੱਗੂ ਚਾਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਸਾਮ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੱਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਤ ਵਸ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰਹੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਹਰੇ ਦਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਏਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਵਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਆਪਦਾ ਛੇਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਅੱਠਵੇਂ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ,
ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਔਰ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ, ਅਗਲੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ 9ਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪੀ ਰੱਖੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਯਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਓਰ ਕਰ ਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਗਰੇਨ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਕੋਰਾ ਹਰ ਰੰਗ ਭੇਨ, ਵਡ ਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ।
ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਪ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੋ ਮਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ। ਜਪ ਜੀਵਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੈਸੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਰਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਜੀ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਨਮ ਹੋ ਤਿਨ ਹੈ ਤੁਮ ਜਾਤੇ, ਦਇਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੇ ਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਹੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤੜਪ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੀ। ਐਤ ਉਤ ਦੇਖੋ ਓਟ ਤੋ ਮਾਰੀ, ਇਤ ਉਤ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਪੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਮਨ ਰਾਤਾ, आप की फरमा रहे हो? ना साधु देख मन राता, कि गुरु दे दर्शन करके मेरा मन परमात्मा दे प्रेम दे विच, उहदे रंग दे विच रंगिया गया। जदों गुरु दे दर्शन हुंदे है,
ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਆਪ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਲਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਲਸਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੁਲਸਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਕੁ ਦੇਣੇ ਉਠਾ ਦਿੰਨੀ ਐ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਰੰਗ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉੱਠੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗੇ। ਆਪ ਰੁਕ ਗਏ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਕਮਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੱਲੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਹੋ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਰਹੀਏ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਆ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ, ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।